Um, this problem is addressed by introducing recycling system. As a result, this could produce new product, and this would help to dispose easily. Dispose the rubbish easily. তারপরে A particular example is a newspaper reported showing that around 10% dumping of rubbish has been decreased after adopting this recycling system Thank in you very future. much, Rakib. This problem is addressed by introducing recycling system. As a result, rubbish would be used as a raw material to produce new product, and this would minimize the amount of rubbish. A particularly good example is a newspaper report showing that in Japan, the amount of rubbish has been declined by 10% since 2010 after implementing recycling system in factories. Good. Salma Apa. The problem is addressed by introducing recycling system of dumping rubbish. As a result, this would be produce a new product and minimize rubbish. A particular good example is newspaper report showing that last month 30% rubbish minimize and create new product by recycling rubbish. একটা দেশের নাম বলে দিবেন এখানে। হালিমা আপা। This problem is addressed by initiating recycling system. As a result, we would utilize waste materials again, and this would minimize the amount of rubbish. A particularly good example is a survey showing that 80% rubbish in Japan are recycled. Rubbish তো গোনা যায় না আপা, is. আচ্ছা, অনামিকা। The problem is addressed by introducing recycling system. As a result, most of the rubbish would be used as raw material, and this would minimize the amount of rubbish. A particularly good example is a newspaper report showing that Japan আচ্ছা, তারপরে একটু হাসনাতের কাছে যাচ্ছি। And this problem is addressed by introducing recycling system of dumping rubbish. As a result, this could help us producing new products and reducing the consumption of fresh raw materials. And a particularly good example is a newspaper report showing that approximately 50% rubbish has been decreased by implementing a recycling system in USA in the year 2018. USA এর আগে একটা দা দিতে হবে, হ্যাঁ, in the USA। আচ্ছা, তাহলে চলেন আমরা একটা সলিউশন দুটো লেখা শেষ করলাম। এখন আমি আপনাদের একটু আমার একটা কোশ্চেন ছিল। বলেন। This problem is addressed এর বাংলা মিনিংটা কি হয়? মানে this problem is solved by, এই প্রবলেমটা সমাধান করা হচ্ছে। হ্যাঁ, এটার মাধ্যমে। তাহলে কি স্যার এই যে পরের সেন্টেন্সে এখানে উড বি হবে না? মানে উড হবে, বুঝতে পারতেছি না। উড কখনো উড হতে পারে, কখনো উড বি হতে পারে, ডিপেন্ডিং অন সেন্টেন্স। আপনি কোনটা লিখেছেন সেটা আমাকে বলেন, তাহলে আমি ঠিক করে দিচ্ছি। আমি স্যার উড বি লিখেছি, কিন্তু যেমন সেন্টেন্সটা বলেন না। As a result, most of the rubbish would be used as raw material. মোস্ট রাবিশটা তো কেউ একজন ইউজ করতেছে, কাজে প্যাসিভ, এটা ঠিক আছে। স্যার আমার মনে হচ্ছে কেন মানে the problem is addressed হবে না can be addressed হবে? The problem is হতে পারে, can be হতে পারে। The problem is addressed by বা can be addressed by, both are correct. Okay sir. Number 1. চলেন আমরা একটা দুটো প্ল্যান দেখি। আশা করি সবাই দেখতে পাচ্ছেন শেয়ারিংটা। আমাকে ভোট দিবেন। দেখেন সবাই, একটা প্ল্যান 1। প্রথমে আমাদের ইন্ট্রোডাকশন থাকবে, তারপরে প্যারায় আমরা একটা প্রবলেম লিখব, প্রবলেম 1 প্লাস সলিউশন 1। তারপরে পরে আমরা দিব
problem 2 plus solution 2 তারপরে পরে আমরা দেব হচ্ছে কনক্লুশন। এটা একটা প্ল্যান। এবার প্ল্যান 2 তে যাই। প্রথম প্যারায় obviously introduction, দ্বিতীয় প্যারায় problem 1 plus problem 2, তৃতীয় প্যারায় solution 1 plus solution 2, শেষে কনক্লুশন। আপনারা ভোট দিবেন 30 সেকেন্ডস পরে কোন প্ল্যানটা আমরা অ্যাডপ্ট করব, প্ল্যান 1 নাকি প্ল্যান 2। 30 সেকেন্ডস চিন্তা করেন। ভোট নেওয়া শুরু করতেছে। হালিমা আপা। প্ল্যান 1, শোভন। আইডিয়া জেনারেশনের জন্য প্ল্যান 2 বেস্ট। হাসনাত। আমারও প্ল্যান 2। রাকিব। The one, sir. তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। সালমা আপা। Plan 1. অনামিকার উপর কিন্তু অনেক কিছু ডিপেন্ড করতেছে। অনামিকা। প্ল্যান 2। প্ল্যান 2। এখন আমি কি করব? প্ল্যান 1 এবং প্ল্যান 2 সমান সমান। এখন তো টস করা আছে। এখন সাইফুল হঠাৎ করে ক্লাস থেকে ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে। সাইফুলকে আমরা একটু আমন্ত্রণ জানাই দেখি সাইফুল কি বলে। সাইফুল যদি কলটা রিসিভ করে সাইফুলকে ভোট দিতে বলবো। Let's draw. প্ল্যান 1টা হলো একটা ধারাবাহিকতা থাকে। এর আগে তো এইভাবেই করলাম। এটা আসলে গুরুত্বপূর্ণ না যে কোন প্ল্যানে আপনি আগাবেন, এটা গুরুত্বপূর্ণ না, এটার উপর কোনো মার্ক ডিপেন্ড করে না। তো এখন যেহেতু সাইফুল বোর্ড ধরতেছে না, আচ্ছা সরি আমি তো রেকর্ডিং চালু করিনি, না রেকর্ডিং চালু আছে। একটা আমি এবার নিজের ভোট দিই, মানে আমি কোনটা ফলো করি, আমি আসলে প্ল্যান 1 ফলো করি। যদি এটা আনফেয়ার হয়ে গেল আমার ভোট দেওয়া, কিন্তু ভোট দিতে আমি বাধ্য হলাম। আমি আসলে প্ল্যান 1 ফলো করি। চলেন আমরা একটু প্ল্যান 1ই লিখবো। প্রথমে ইন্ট্রোডাকশন, তারপরে পরে একটা প্রবলেম 1 লিখবো, সঙ্গে সঙ্গে ওটার এবার একটা সলিউশন। প্রবলেম 2 লিখবো, তো সঙ্গে সঙ্গে ওটার একটা সলিউশন দিয়ে দেবো। ওকে, তাহলে আমাদের প্ল্যান ফিক্সড, প্ল্যানটা আমরা খাতায় লিখে নিই। এই প্ল্যানটা আমরা করবো। চলেন আমরা একটু ভোকাবুলারি শিখবো এখন, অনেক অনেক ভোকাবুলারি, খুব দ্রুত করতে হবে। হ্যাঁ আচ্ছা, আমরা এই শীটটাতে একটু যাব, সেটা হচ্ছে শীট নম্বর 2 তে। এখানে দেখতে পাবেন কিছু ট্রু ফলস নট গিভেন আছে, আর পরের প্যাসেজ, পরের ইয়েতে একটা পুরো একটা প্যাসেজ আছে। এখন আপনাদেরকে এই ট্রু ফলস নট গিভেনটা সলভ করতে হবে। নাম্বার 1, সবাই নাম্বার 1 পড়েন। নাম্বার 1 পড়া শেষ। চলুন আমরা প্যাসেজে যাই। নাম্বার 1 পড়া শেষ। এবার আমরা
অ্যান্সার খুঁজবো। অ্যান্সারটা এই এ এবং 1 এবং 2 প্যারার মধ্যে আছে। অ্যান্সারটা কুইক দেখতে হবে কোনটা অ্যান্সার। কোশ্চেনটা কি? মেজরিটি অফ পিপল প্যারাগ্রাফ 1 এ, প্যারাগ্রাফ এ তে উত্তরটা, 1 এ উত্তরটা আছে, করেন। শোভন অ্যান্সার কি? হ্যালো, হাসনাত, হ্যালো স্যার, হ্যালো হ্যাঁ অ্যান্সার কি হবে? হ্যালো স্যার, অ্যান্সারটা এটা ট্রু হবে। ট্রু হবে। কোন সেন্টেন্সটা থেকে ট্রু বুঝলেন? ওই লাস্টের সেন্টেন্সটা, পড়েন। would like to relocate the countryside and small ইয়েস town. ইয়েস, উড লাইক টু রিলোকেট। রিলোকেট মানে হচ্ছে হলো ওই সিটির বাইরে চলে যাওয়া। হ্যাঁ, উড লাইক টু রিলোকেট। আচ্ছা, এবার আমরা একটু নাম্বার 2 নম্বরে যাব। 2 নম্বরটা পড়েন সবাই। ট্রু, এটা ট্রু। ওকে, 2 নম্বর পড়া শেষ। 2 নম্বরের অ্যান্সারটা করবেন আপনারা এখান থেকে, 2 নম্বর প্যারা থেকে। হুম, হুম। কার্সও থাকতেছে না কেন? দুই নম্বর থেকে আপনার অ্যান্সারটা করবেন। হাসনাত, উত্তরটা কি হবে? আমি পুরোপুরি দেখতে পাই নাই স্যার, তো 40% মেবি স্যার ফলস হতে পারে। এখানে কি বলছে? মোস্ট পিপল থিঙ্ক প্রাইভেট পাবলিক ট্রান্সপোর্ট রিজনেবলি কি প্রাইস। রিজনেবলি মানে কি? খরচ কম। আর এখানে মনে হয় আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে, এখানে যেটা বলছে ওরা, সেটা হচ্ছে হলো এখানে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে কি, সেটা কিন্তু ক্লাসের আগে আপনাদের ফটো করে নেওয়া উচিত, বিশেষ করে এই ক্লাসগুলোর। দ্য এক্সটর্শনেট কস্ট অফ পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইজ অলসো এ সিরিয়াস প্রবলেম। তার মানে পাবলিক ট্রান্সপোর্টের কস্ট তো কম না, বেশি। তাহলে এটা হচ্ছে একটা ফলস হবে। নাম্বার 2 ফলস। নাম্বার 3 দেখেন সবাই। লন্ডনে বাড়ি কেনা খুবই সহজ। আচ্ছা, প্যারাগ্রাফ 3 তে উত্তরটা আছে, 3 ডান সাইডে এখানে।
সালমা আপা, স্যার কোশ্চেনটা একটু আবার শোন- কোশ্চেন হচ্ছে লন্ডনে বাড়ি কেনা ডিফিকাল্ট। এটা ট্রু স্যার। ট্রু, গুড। কোন লাইনটা থেকে সালমা আপা বুঝলেন ট্রু? ওই যে the cost of going out is also very high. তা না, এই লাইন থেকে না, এই লাইনটা হচ্ছে এই লাইন থেকে। The price of buying even a non-bedroom flat is so prohibitive. Prohibitive মানে অনেক বেশি। আচ্ছা, তারপরে আসেন নাম্বার 4. The crime rate has remained stable in recent years. Recent year এ crime rate remain stable. Stable মানে কি? একই রকম আছে। আচ্ছা, 4 নম্বর প্যারায় উত্তর আছে। রাকিব উত্তরটা পারার কথা। False, sir. আচ্ছা, কেন ফলস? Rocketed. কেন ফলস? So stable তো বলে না, এখানে তো বলতেছে rocketed. রকেটেড, ইয়েস। এখানে বলছে বাড়তেছে, রাইজিং ক্রাইম। রকেটেড মানে অনেক বেশি ক্রাইম, যে রকেটেড, ক্রাইম হ্যাভ বিন রকেটেড ইন ম্যানি উইকস। রকেটেড মানে একদম তুমুল ভাবে বাড়া। আচ্ছা, এবার আমরা যদি যাই একটু নাম্বার 5 নাম্বার পরে। ফাইভ নম্বর পড়া শেষ। 5 নম্বরের অ্যান্সারটা আছে আমার হচ্ছে প্যারাগ্রাফ 5 এর শুরুতে। অনামিকা যদি বলতেন উত্তরটা। এটা স্যার ট্রু। True. This is absolutely true. Then আমরা একটু মুভ করি নেক্সট কোশ্চেনে। নাম্বার 7, নাম্বার 6. নাম্বার 6 আমরা পাবো হচ্ছে সিক্স নম্বর প্যারায়। হালিমা আপা, হালিমা আপার কাছে কি মনে হয় এটা? হ্যালো, Yes, sir. হ্যাঁ বলেন, এটা অ্যান্সার কি? True, true, ট্রু। true. ট্রু কোন লাইনটা থেকে ট্রু হয়েছে আপা? Overall air quality has worsened. দেখছেন? হ্যাঁ, গুড। ওভারঅল ওভার পলিউশন হ্যাজ ওরসেন। তারপরে নাম্বার 7. 7 নম্বর প্যারায় আছে। হাসনাত উত্তরটা বলবেন। So এটা false. ফলস। এখানে কোন লাইনটা দেখে আপনার মনে হয়েছে ফলস? So we're fed up with the constant noise pollution. ফেড আপ উইথ দ্য কনস্ট্যান্ট নয়েজ পলিউশন। নয়েজ পলিউশন নিয়ে লোকজন খুবই ফেড আপ, Yes, sir. তাই তো? কোশ্চেনটা একবার পড়েন। ইজ নট সিন মানে ওখানে বলছে এটা তো মেইন প্রবলেম না, আর এখানে বলছে মেইন প্রবলেম। 8 সবাই পড়েন।
প্যাসেজে চলে যাই, চলেন। 7 নম্বর প্যারায় উত্তরটা আছে। সালমা আপা অ্যান্সারটা। স্যার এটা ট্রু। গুড, ট্রু। এবার আমরা চলেন একটু আসি, আমরা কেন এগুলো শিখলাম। আমাদের একটা আসলে আজকে আমরা যে প্যাসেজটা করব এটা হচ্ছে হলো এই রিলেটেড, আমাদের আইডিয়া মেকআপ হয়ে গেছে। আইডিয়া মেকআপ বলতে আমরা একটা সিটিতে কি কি প্রবলেম আছে এই নিয়ে যদি আমরা একটু ডিসকাস করি, অনেকগুলো প্রবলেম নিয়ে আমরা এখানে দেখলাম। দেখি কে কয়টা বলতে পারে। সালমা আপা, প্রথমে হালিমা আপা বলেন, একটা প্রবলেম বলেন। Cost of transportation. High কস্ট অফ cost of ট্রান্সপোর্ট বাড়তেছে। শোভন একটা কারণ প্রবলেম বলেন, যেটা বললাম আমরা। Stress, সরি শুনতে পাইনি শোভন। mental stress, মেন্টাল স্ট্রেস। আমরা কিন্তু stress, স্ট্রেসের বিষয় এখানে পড়ি না, এখানে যেগুলো পড়ছি সেগুলো বলতে হবে। শাওন বলেন। হাসনাত। Crime increase. ক্রাইম ইনক্রিজ। সালমা আপা। স্যার ইলনেস ইনক্রিজ। হ্যাঁ, মানুষের অনেক বেশি বেশি রোগ হচ্ছে, বা ঢাকাতে তো এই অবস্থাটা খুবই খারাপ। রাকিব। Accommodation cost high. অ্যাকোমোডেশন কস্ট দিনে দিনে হাই হচ্ছে। অনামিকা, আপনাকে আমি আনমিউট। অনামিকা। অনামিকা যদি বলেন আর একটা কি প্রবলেম আমরা পড়লাম। Noise pollution. নয়েজ পলিউশন। শোভন আর একটা। air pollution. হ্যাঁ, এয়ার পলিউশন। দেখেন কত কত প্রবলেম। তাহলে আমাদের আইডিয়া মেকআপ হয়ে গেছে যে আসলে একটা টপিক যদি আসে সিটি লাইফ নিয়ে আসে প্রায়, তো এই সিটি লাইফের কি কি প্রবলেম ইউ নো রাইট নাও। এখন চলেন আমরা কিছু ফ্রেজ উদ্ধার করব। এবার খাতা কলম নেন সবাই। আচ্ছা, এখানে প্যারাগ্রাফ 1 এ একটা ফ্রেজ বলছে রিলোকেট টু দ্য কান্ট্রি সাইড। রিলোকেট টু দ্য কান্ট্রি সাইড হচ্ছে এটা কার সিনোনিম? মুভিং আউট অফ দ্য সিটি সিনোনিম। রিলোকেট টু দ্য, আমরা সবাই খাতার মধ্যে লিখি রিলোকেট টু দ্য কান্ট্রি সাইড। মানুষজনদেরকে রিলোকেট করতে হবে। রিলোকেট টু দ্য কান্ট্রি সাইড নাম্বার 1 লিখবেন। রিলোকেট টু দ্য কান্ট্রি সাইড, সবাই ফ্রেজগুলো লিখতে শুরু করবেন। নাম্বার 1। নাম্বার 2 নম্বরটা সবাই পড়েন। নাম্বার 2 নম্বরটা হাসনাত পড়েন। Moving from one place to another place. আচ্ছা, ব্র্যাকেটে কি লেখা আছে? Para 2. প্যারাগ্রাফ 2 তে এটার একটা সিনোনিম আছে, সবাইকে খুঁজে বের করতে হবে। দেখেন প্যারাগ্রাফ 2, মুভিং আউট ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার প্লেস। এটার সিনোনিম আছে। রাকিব। Commute. হ্যাঁ, Commute. কমিউট। শোভন। স্যার খুঁজে পাচ্ছি না এখন। খুঁজে পাচ্ছেন না? হালিমা আপার কাছে যাই। getting from A to B in big হ্যাঁ, city. গেটিং ফ্রম, এটা আসলে কমিউট না, গেটিং ফ্রম। কমিউট মানে ডেইলি দিন কাজে যাওয়া যায়। তো এটা হচ্ছে গেটিং ফ্রম এ টু বি। আপনারা সবাই খাতার মধ্যে লিখবেন নাম্বার 2, গেটিং ফ্রম এ টু বি। গেটিং ফ্রম এ টু বি। আচ্ছা, এবার আমরা যাই হচ্ছে নাম্বার 3 তে। নাম্বার 3 আমি পড়াবো হচ্ছে শোভনকে দিয়ে। শোভন পড়েন। Number three, a long journey from your house to your work. ইওর ওয়ার্ক, এটা Para number two. আচ্ছা, এটার একটা সিনোনিম আছে প্যারাগ্রাফ 2 তে। এটা লং জার্নি এই ইয়েতে আছে। সালমা আপা পেয়েছেন? না স্যার দেখছি। রাকিব। এটা স্যার কমিউট স্যার। এইটা কমিউট, এই তো এটা হচ্ছে কমিউট। প্রতিদিন কাজে যাওয়াটাকে বলে কমিউট টু ওয়ার্ক। আমার ফ্রেজটা কুইক খাতায় লিখে ফেলবেন, কমিউট টু ওয়ার্ক। বা 3। নাম্বার 4 আমি পড়াচ্ছি একটু সালমা আপাকে দিয়ে। 4 নম্বর পড়েন।
got angry with driving because of traffic jam. কত নম্বর প্যারা? এটা প্যারাগ্রাফ 2. গট অ্যাংরি হোয়াইল ড্রাইভিং বিকজ অফ ট্রাফিক জ্যাম। ঢাকা শহরে এটা প্রায় হয়। সবাই প্যারাগ্রাফ 2 তে খোঁজেন এই কথাটার সিনোনিম। হাসনাত। Sir, rag while stuck in traffic jam. র্যাগ না, বলতে হবে রোড র্যাজ। Or road rags. এটাকে এভাবে বলো, সাফার্ড ফ্রম রোড র্যাজ। এই যে আমরা রাগ হয় না মাঝে মধ্যে, হোয়াইল স্টাক ইন ট্রাফিক, মানে সাফার্ড ফ্রম রোড রেস হোয়াইল স্টাক ইন ট্রাফিক। ঢাকা শহরে তো প্রতিদিন হইতে হয়। আচ্ছা, এটা আমাদের ফ্রেজ লিখে ফেলবো আমরা হচ্ছে 4 নম্বরে, সাফার্ড ফ্রম রোড রেস হোয়াইল স্টাক ইন ট্রাফিক। 4 গেল। এবার আসি আমরা 5 নম্বর সবাই পড়েন। 5 নম্বর আমি পড়তে দিলাম রাকিবকে। রাকিব বলেন। The cost of public transport is much too high. আচ্ছা, ব্র্যাকেটে কি? Paragraph 2. প্যারাগ্রাফ 2 চলেন দেখতে শুরু করেন সবাই। হালিমা আপা। Extortionate cost. Good. The extortionate cost of public transport. মানে কস্টটা অনেক বাড়ছে। হালিমা আপা হাত রেইজ করেছেন, বলেন। উচ্চারণটা আরেকবার বলেন। এক্সটর্শনেট। উচ্চারণের জন্য কিন্তু আমি খুব ভালো না। উচ্চারণের জন্য সবচেয়ে ভালো হচ্ছে হলো বিভিন্ন ডিকশনারি, নেটিভ আর কি, আমি তো নেটিভ না। তারপরে হচ্ছে নাম্বার 6 আমি পড়াবো হচ্ছে হাসনাতকে। হাসনাত। How much everything cost? কত? প্যারাগ্রাফ Para 3. হাউ মাচ এভরিথিং কস্ট। চলেন প্যারাগ্রাফ 3 তে যাই আমরা। অনামিকা একটু খুঁজে দিবেন, হাউ মাচ এভরিথিং কস্ট। শোভন। General cost of living. গুড। জেনারেল কস্ট অফ লিভিং। শোভন, আপনি আমাকে পরেরটা পড়ে দিবেন। 7 পড়েন। Houses are really expensive for young people. Paragraph 3 তে আছে। চলেন খুঁজি আমরা সবাই। আমাকে এটা খুঁজে দিবেন। রাকিব খুঁজে দিবেন। So prohibitive. প্রহিবিটিভ না, অন্য একটা ট্রাই করেন। Very expensive. So really expensive for young people. প্রাইস আউট। প্রাইস আউট অফ সুন্দর একটা ফ্রেজ। দেখেন, মনে করেন আপনার এটা কেনার সামর্থ্য নেই, তাহলে আপনি বলবেন কি, আই এম প্রাইস আউট অফ বাইং দিস। ব্যাস, আই এম প্রাইস আউট অফ সামথিং, আই এম প্রাইস আউট অফ দিস ক্লোথস। আমি ক্লোথসটা কেনার জন্য আমার সামর্থ্য নাই। আমরা বলি কি, আই এম নট এবল টু ফাইন্ড ইট। এটা প্রাইসড আউট। নাইস একটা সিনোনিম। এইট নম্বর, সেভিং মানি টু। আচ্ছা, 8 নম্বরটা আমরা একটু পড়াই হচ্ছে। অনামিকা বলেন।
মেয়েকে আমি শুনতে পাচ্ছি না। হাসনাত, Saving money to start buying a house. এটার একটা সিনোনিম। কত নম্বর প্যারায় আছে? Para 3. প্যারাগ্রাফ 3 এই পাশে আছে, খোঁজেন। এটা আমাকে খুঁজে দিবেন সালমা আপা। Sir, considering putting money. তাও হতে পারে, ডিপোজিটও হতে পারে, দুটাই হতে পারে। Considering putting money aside for a deposit. তারপরে আমরা একটু যাচ্ছি হচ্ছে হলো 9 নম্বরটা কি বলেছে শোভন? More crime than before. কত প্যারা? Right. Para 4. দেখেন, উত্তরটা নেব রাকিবের কাছ থেকে। The crime rates have rocketed. Good. Crime rates have rocketed. রাকিব, আমাকে পরেরটা পড়ে দিতে হবে। Parts of the city that people are afraid to go to. এমন একটা পার্টস যেখানে পিপলরা যেতে ভয় করে। আমাদের ঢাকাতেও তো আছে অনেক জায়গাতে রাত্রেবেলা যেতে ভয় করে। প্যারাগ্রাফ 4 এ আছে। হ্যাঁ, এটা আমাকে খুঁজে দিবেন সালমা আপা। Sir, many are afraid to go out at night alone. না, এমন একটা পার্টের নাম যে পার্টটাই হলো আরেকবার খোঁজেন, মানুষ যেতে ভয় পায়। হালিমা আপা। Dangerous no-go area. গুড। ডেঞ্জারাস নো গো এরিয়া। নো গো এরিয়া, নো গো এরিয়াটা হচ্ছে হলো যেখানে মানুষ যেতে ভয় পায়। এটা আছে অনেক জায়গাতে, ঢাকা শহর পুরোটাই। হালিমা আপা, আমাকে পরেরটা নিতে বলে দিতে হবে। পরেরটা কি পরে দিবেন আমাকে? Behavior that makes people afraid or uncomfortable. Paragraph 4. প্যারাগ্রাফ বিহেভিয়ার এটা পিপলদেরকে মানে আনকমফোর্টেবল করে দেয়। এটা আমাকে খুঁজে দিবেন শোভন, প্যারাগ্রাফ 4 এ। আর একটু দেখে। বিহেভিয়ার যেটা মানুষদেরকে আনকমফোর্টেবল করে দেয়। Antisocial behavior. হ্যাঁ, অ্যান্টিসোশাল বিহেভিয়ার। আচ্ছা, তারপরে আমরা 12 নম্বরটা পড়বো। 12 নম্বরটা শোভন আমাকে একটু পড়ে দিবেন। So anti-social আর unsocial এর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? অ্যান্টিসোশাল মানে হচ্ছে ক্রাইম, অ্যান্টিসোশাল মানে হচ্ছে ক্রাইমের অ্যাক্টিভিটি। আর আনসোশাল বলতে কিছু আছে কিনা আমি জানি না। আচ্ছা, নাম্বার 12। The shortage of green areas. Paragraph 5. তো শর্টেজ অফ গ্রিন এরিয়াস, স্বপ্না আপা আমাকে খুঁজে দিতে হবে। স্যার দেখা যাচ্ছে না, আমি আজকে প্রিন্ট দিতে পারি না। এখন দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। দেখেন, The lack of green space. গুড। ল্যাক অফ গ্রিন স্পেস। সালমা আপা আমাকে নেক্সটটা পড়ে দিতে হবে। 12 number, না 13. Places for children to play. Paragraph 5. হালিমা আপা আমাকে একটু খুঁজে দিতে হবে প্যারাগ্রাফ 5 থেকে এটা। Play facilities for children. Yes, play facilities for children. Play facilities for children.
আলিমা আপা আমাকে নেক্সটটা পড়ে দিতে হবে। Air quality is not as good as it used to be. আচ্ছা অনামিকা আমাকে এটা খুঁজে দিতে হবে, এয়ার কোয়ালিটিটা এত বেশি ভালো না। 6 নম্বরে কি? Overall air quality has worsened. গুড, কত সুন্দর কথা দেখছেন, ওভারঅল এয়ার কোয়ালিটি হ্যাজ ওরসেন্ট। আচ্ছা আমরা বলি এয়ার পলিউশন ঘটতেছে, আর বলতেছি এয়ার কোয়ালিটি হ্যাজ ওরসেন্ট। যাই হোক 15 নম্বর অনামিকা। Traffic congestion and more cars have led to serious air pollution in cities. প্যারাগ্রাফ 6 এ আমাকে এটা রাকিব খুঁজে দিবেন। Traffic congestion and increasing number of vehicles. আচ্ছা আমি এটা ইনভাইট করে আসি একজনকে। রাকিব অ্যান্সারটা। কোশ্চেনটা কি ছিল আমরা একটু লক্ষ্য করি, চলেন। কোশ্চেনটাতে কি বলছে যে ট্রাফিক কনজেশন এন্ড মোর কার হ্যাভ লিড টু সিরিয়াস এয়ার পলিউশন ইন সিটিজ, প্যারাগ্রাফ 6 এ। কোনটা হবে রাকিব? রাকিবকে আনমিউট করতে পারতেছি না। সালমা আপা বলেন। Traffic congestion and increased number of vehicles. Yes, traffic congestion and increased number of vehicle. সালমা আপা আমাকে পরেরটা পড়ে দিতে হবে। 16. হ্যাঁ। The really loud sound of traffic, paragraph 7. হ্যাঁ প্যারাগ্রাফ 7। কোনটা হবে আপা? The roar of traffic। হ্যাঁ, the roar of traffic। আচ্ছা আমি আপনাদেরকে সবাইকে একটু ব্রেক দেব, একটু লং ব্রেক দেব। এটা 20 মিনিটস এর একটা ব্রেক হবে, কারণ আমি আসলে দুপুরে খেতে পারিনি এখনো। সো আপনাদেরকে 20 মিনিটস পরে আবার সবার সাথে দেখা হবে। 20 মিনিটস একটা ব্রেক। বাজে হচ্ছে 2:30, সরি আমার এখানে 2:30, আপনাদের এখানে হয়তো 7:30। তো আমরা জাস্ট 20 মিনিটস পরে আবার আমরা আসলে আপনাদের সাথে যোগ দেবো। হ্যাঁ 20 মিনিটস জাস্ট।